안녕하세요, 알리에요. 오늘 공부한 영어 성경은 마태복음 15장 32절로부터 39절 말씀입니다. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘음에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라. 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리이까. 예수께서 이르시되 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐. 이르되 7개와 작은 생선 2마리가 있나이다 하거늘. 예수께서 무리에게 명하사 땅에 앉게 하시고 떡 7개와 그 생선을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 무리에게 주매 다 배불리 먹고 남은 조각을 7광주리에 차게 거두었으며 먹은 자는 여자와 어린이 외에 4,000명이었더라. 예수께서 무리를 흩어보내시고 배에 오르사 마가단 지경으로 가시니라. 아멘. Matthew chapter 15 verse 32 to 39. Now Jesus called his disciples to him and said, I feel compassion for the people, because they have remained with me now for 3 days and have nothing to eat. And I do not want to send them away hungry, for they might faint on the way. The disciples said to him, Where would we get so many loaves in this desolate place to satisfy such a large crowd? And Jesus said to them, How many loaves do you have? And they said, 7, and a few small fish. And he directed the people to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and the fish, and after giving thanks, he broke them, and started giving them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. And they all ate and satisfied. And they picked up what was left over of broken pieces, 7 large baskets full. And those who ate were 4,000 men, besides women and children. And sending away the crowds, Jesus got into the boat and came to the region of Magadan. By verse, 한 절씩 살펴볼게요. Now Jesus called his disciples to him and said, 이제 예수님께서 부르셨어요. 제자들을 자신에게로 예수님께로 그리고 말씀하셨어요. I feel compassion for the people. 나는 동정심을 느낀다. 난 불쌍히 여긴다. For the people. 이 사람들에 대해서. Because they have remained with me now for 3 days. 왜냐하면 그들이 머물러 있었다. 나와 이제 3일 동안 그들이 나와 머물러 있은 지 3일이 되었다. And have nothing to eat. 그리고 먹을 것이 아무것도 없다. And I do not want to send them away hungry. 그리고 나는 원하지 않는다. 그들을 보내기를 배고픈 상태로. For they might faint on the way. 왜냐하면 그들이 쓰러질지도 모르기 때문이다. 가는 길에. The disciples said to him. 제자들이 말했습니다. 예수님께. Where would we get so many loaves in this desolate place to satisfy such a large crowd? Where would we get so many loaves? 우리가 도대체 어디서 그렇게 많은 빵들을 구하겠습니까? And this desolate place, 이렇게 인적이 없는 곳에, 광활한 곳에, 버려진 곳에, 메마른 곳에, 광야라고 되어 있죠. 아무것도 없는 거예요. 황량한 곳에. To satisfy, 만족시키기 위해 such a large crowd. 이렇게나 큰 무리를 배부르게 하기 위한 그렇게 많은 빵을 어디서 구하겠습니까? 이제 무리를 보는 거죠. 무리의 크기를. And Jesus said to them. 그리고 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. How many loaves do you have? 얼마나 많은 몇 개의 빵들을 너희가 가지고 있느냐? 시선을 이제 무리에서 자기가 가지고 있는 걸로 옮기게 질문을 하셨어요. And they said. 그리고 그들이 말했습니다. 7 and a few small fish. 7개입니다. 그리고 몇 개의 작은 물고기들이 있습니다. And he directed the people to sit down on the ground. 그리고 예수님께서는 시키셨어요. 사람들에게 앉으라고 바닥에. 이게 그 오병이어 기적이랑 굉장히 비슷한데 그때도 예수님께서 사람들을 풀밭 위에 앉게 하셨거든요. 그거 2개 대조하면서 보셔도 재밌을 것 같아요. And he took the 7 loaves and the fish. 그리고 예수님께서는 7개의 빵과 물고기를 가져가셨습니다. 취하셨어요. 이렇게 모아서 가져가신 거죠. And after giving thanks. 그리고 감사를 드린 후에 하나님께 감사를 드렸겠죠. And he broke them. 예수님께서는 그것을 나누셨어요. And started giving them to the disciples. 그리고 시작하셨어요. 주는 것을 그것들을 제자들에게 그걸 나누어 주신 거죠. And the disciples gave them to the crowds.
그리고 제자들이 주었어요. 그것들을 무리에게. 제자들이 무리에게 그것들을 나누어 주었어요. And they all ate and satisfied. 그리고 그들이 모두 먹고 만족했습니다. 배가 불렀습니다. And they picked up what was left over of broken pieces, 7 large baskets full. 그리고 그들이 주워들었어요. 먹고 남은 조각들을 모았어요. 그랬더니 7개의 커다란 바구니가 가득 찼습니다. And those who ate were 4,000 men. 먹었던 사람들은 4,000명의 남자들이었어요. Besides women and children. 제외하고 누구? 여자와 아이들은 제외하고. And sending away the crowds. 그리고 무리들을 보내시고 Jesus got into the boat. 예수님께서는 배에 타시고 and came to the region of Magadan. 마가돈 지역으로 오셨습니다. 아멘. 오늘 영어 성경 여기까지 살펴볼게요. Lessons. 오늘 제가 공부했던 내용은요. 세미콜론이에요. 세미콜론. 뭐냐? 쉼표와 마침표의 합성이에요. 그 오른쪽 노란 동그라미 안에 들어있는 요 점이랑 마침표 그리고 이거 콤마 쉼표가 합쳐져 있는 이 구두점이죠. 이거 저희 보통 언제 쓰나요? 눈웃음, 땀뻘뻘 할 때 되게 많이 쓰죠. 이게 자판에도 있고 핸드폰 키에도 있는 거 보면 분명히 굉장히 많이 쓰이는 것 같은데 한국어에서는 이 구두점을 쓰지 않다 보니까 이거의 쓰임에 대해서 잘 모르시는 분들이 있을 수도 있을 것 같아요. 이건 별거 아니고요. 쉼표랑 마침표의 합성이에요. 이게 무슨 뜻이냐면 쉼표보다는 조금 멀고 마침표보다는 조금 가까운 쉼표와 마침표의 사이에 있는 그 정도의 간격, 단절, 거리 이 정도를 나타내고 싶을 때 세미콜론을 씁니다. 두 가지 경우로 보통 나누던데요. 1번, 이미 쉼표가 들어간 아이템들을 리스트에서 구분할 때. 2번, 두 개의 독립된 문장을 마침표보다는 가깝게 묶고 싶을 때. 예를 들어서 살펴보는 게 가장 이해가 쉬운데요. 1번, 이미 쉼표가 들어간 아이템들을 리스트에서 구분할 때. They brought 7 round flat loaves, 2 small skinny fish. 그들은 가져왔습니다. 7개의 둥그런 납작한 빵들을 그리고 2개의 작고 비쩍 마른 그런 생선들을. 이건 그냥 제가 만든 문장이에요. 이건 분명히 7 round flat loaves가 한 덩어리죠. 2 small skinny fish가 또 한 덩어리고요. 근데 이게 다 형용사라 쉼표 없이 쓸 수도 있는데 화자가 각각의 형용사를 굉장히 강조하고 싶을 수 있어요. 그럴 때 쉼표를 해서 쉬게 함으로써 각각의 형용사에 좀 더 집중력을 가져올 수가 있는 거잖아요. 그래서 7, 7개구나. round, 둥글고 flat, 납작하고 loves, 빵덩어리들 그냥 하나하나 되짚어가면서 사람들이 머릿속에 떠올릴 수가 있잖아요. 그리고 2, 2개, small, 작고 skinny, 바짝 마른, 삐쩍 마른 그 물고기들 이렇게 머릿속에 떠올렸어요. 근데 문제는 이미 쉼표가 쓰여있기 때문에 2개의 덩어리를 쉼표로 구분하면 읽는 사람이 가독성이 떨어져요. 해독이 어려워요. 그래서 그럴 때 그냥 세미콜론을 쓴다는 거예요. 근데 저는 이런 경우는 거의 잘 보지 못했어요. 왜냐하면 쉼표가 불필요한 상황이잖아요. 대부분 쉼표 없이 쓰더라고요. 그래서 이런 경우는 잘 못 봤고요. 저는 오히려 2번의 경우는 되게 많이 봤어요. 그리고 특히 성경에서도 2번의 경우를 많이 봤어요. 오늘 성경 구절에도 2번의 경우에 해당을 하거든요. 그래서 2번을 좀 더 집중적으로 살펴볼게요. 2개의 독립된 문장을 마침표보다는 가깝게 묶고 싶을 때. 이게 무슨 뜻이냐. 이게 어제 읽었던 그 가나안 여인의 했던 말인데요. Yes, Lord, but please help. 이때 2개의 문장이 완전히 독립됐잖아요. Yes, Lord, 옳습니다, 예수님. But please help. 하지만 제발 도와주십시오. 완전히 독립된 문장이에요. 근데 이거 2개가 세미콜론으로 묶여 있었어요. 이게 무슨 뜻이냐면 이 2개의 문장을 마침표보다는 가깝게 묶어주세요라는 화자의 의도가 담겨져 있는 거예요. 옳습니다, 예수님. 하지만 제발 도와주세요. 앞에 말이랑 뒤에 말은 완전히 단절된 게 아니에요. 그런 느낌을 나타내고 싶은 거예요. 그래서 오늘 성경 구절에서 요 세미콜론을 살펴볼게요. 32절. Now Jesus called his disciples to him and said, I feel compassion for the people because they have remained with me now for 3 days and have nothing to eat. And I do not want to send them away hungry, for they might faint on the way. 어디 있는지 찾으셨나요? 네, 여기 있습니다. 세미콜론 앞에랑 뒤에는요, 완전히 완성된 문장이에요. 완전한 문장이에요. 그래서 그냥 하나의 문장으로 그냥 해석을 하시면 돼요, 일단. 그래서 나는 이 사람들을 불쌍히 여긴다. 왜냐하면 그들이 나와 함께 있은 지 3일이고 먹을 것이 없기 때문이다. 여기에 한 문장이에요. 그리고
나는 원하지 않는다. 그들이 배고프게 가기를. 왜냐하면 그들이 가는 길에 배고파 쓰러질지 모르기 때문이다. 이 두 개가 완전히 독립된 문장이지만 마침표보다는 가깝게 연결돼 있다는 거예요. 나랑 같이 있던 이들이 가다가 배고파서 쓰러지면 어떡하냐? 라는 두 개의 문장이 예수님 말씀하실 때 연결된 것처럼 느껴졌다라는 걸 표현하기 위해서 마침표 대신에 세미콜론을 쓴 거예요. 또 두 번째 예를 살펴볼게요. 35절, 36절 동시에 살펴보는데요. And he directed the people to sit down on the ground. And he took the 7 loaves and the fish. And after giving thanks, he broke them and started giving them to the disciples. And the disciples gave them to the crowds. 찾으셨나요? 네, 여기 있습니다. 두 개나 있어요. 예수님께서는 사람들에게 땅에 앉도록 시키셨어요. 여기까지가 하나의 독립된 문장이에요. 그냥 문장으로 해석하시면 돼요. 끝. And he took the 7 loaves and the fish. 이게 또 끝. 예수님께서는 7개의 빵과 물고기를 가져오셨어요. 이게 끝. 그 뒤에도 그냥 하나의 독립된 문장이에요. And after giving thanks, he broke them and started giving them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. 감사를 드린 후에 예수님께서는 그것들을 나누어서 제자들에게 주시기 시작했어요. 그리고 제자들은 그걸 무리에게 주었어요. 이게 그냥 하나의 문장이에요. 그래서 이 세미콜론이 있다는 거는 해석을 마침표가 있는 거랑 똑같이 생각하시면 돼요. 물론 세미콜론 뒤는 소문자로 시작합니다. 그래서 문장이 시작된다는 느낌이 안 들지도 몰라요. 근데 세미콜론이 딱 보인다. 그리고 앞에가 완성된 문장이다. 그럼 뒤에 완성된 문장이 오겠구나. 이렇게 생각을 하시면 되고 대신에 화자가 표현하고 싶은 거는 얘네들끼리 굉장히 연결이 가깝다는 걸 나타내고 싶었구나. 요 정도로 이해를 하시면 됩니다. 예수님께서 사람들 땅에 앉히신 거, 그리고 빵과 물고기를 가져오신 거, 그리고 그것들에 대해서 감사 인사를 드린 후에 제자들에게 나눠주시고 제자들이 우리에게 나눠주고 이게 이렇게 연결된 흐름으로 나타내고 싶었다는 거죠. 그 정도로 생각을 해주시면 이해가 쉬울 것 같습니다. 오늘 영어 공부는 이상으로 마칠게요. 내일 또 돌아오겠습니다. 감사합니다.